I think we should start, Mr. Mohammed. I mean, whoever's coming in will join in as we go ahead. What is your say in this, Mr. Mohammed? Shall we just start? Yeah, we can do this. Okay. Assalamu alaikum and good afternoon to everybody. We at Liywa International School, Falaj Hazza, are proud to present today's cyberbullying presentation. First, before we start, I would like to introduce ourselves. My name is Ms. Deserie Raji. I'm the Senko for grades 5 to 12 and the social worker for boys high school, that is from 9 to 12. My colleague, Mr. Mohammed Ismail, is the middle school social worker for boys 5 to 8. طبعا السلام عليكم. أول شيء احنا بنرحب بكم بالسادة الحضور. العرض التقديمي اليوم بيكون عن التنمر الإلكتروني. برحب بكم في مدرسة ليوا الدولية فلج هذا. معكم مس ديزيري مسؤولة أو منسقة الاحتياجات الخاصة من الصف الخامس للصف الثاني عشر، والأخصائية الاجتماعية للصف التاسع للصف الثاني عشر. معكم الأستاذ محمد سماعيل الأخصائي الاجتماعي للصفوف من الخامس للثامن. Okay, this presentation is divided into two parts. One, the first part of it is basically to inform you as to how at Liywa School, how we protect our students and what is the policy at school. The second part of this presentation is a very important part, which is the information that has been sent from ADIC, that is videos that need to be shared with you all to show you as to how you could protect your children and keep them safe from cyberbullying. طبعا العرض التقديمي اليوم بيكون عبارة عن شقين. الشق الأول تعريف بالتنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معه من جانب المدرسة، والشق الثاني بيكون المعلومات الخاصة بمجلس أبو ظبي للتعليم فيما يخص التنمر الإلكتروني، ماهيته وأنواعه وكيفية التعامل معه. Okay, right now I'm going to be sharing my screen with you so I can show you in brief how we at Liywa School, what does the policy look like? طبعا حيتم الآن مشاركة العرض التقديمي من قبل الأستاذة ديزيري. نرجو متابعتكم إن شاء الله بحيث إن أنتم تتعرفوا أكثر على التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معه من قبل المدرسة. Okay, at LIS, the e-safety cyber policy is first to start with the scope of the policy. When we talk about the scope of the policy is what does this include and who does this include? That is the staff, the students, parents, visitors, and anybody that is involved with the Liywa family. طبعا طبقا للائحة التعليم الإلكتروني الخاصة بمدرسة ليوا فلج هزاع، الأشخاص المعنيين بالتعامل مع التنمر الإلكتروني طبعا كمشرف عام مدير المدرسة ومن ينوب عنه للتعليم الإلكتروني والدعم الفني ومنسق الاحتياجات الخاصة والأخصائيين الاجتماعيين وفريق الدعم الفني. The policy is also linked to the bullying that happens inside the school and outside the school. But when we say outside the school, that means it should be connected with the school, something that is linked to the school. So the policy covers all this. طبعا تشمل اللائحة وتغطي جميع حوادث التنمر الإلكتروني التي تحدث داخل المدرسة وخارج المدرسة، على الأخص التي لها علاقة بالمدرسة داخلياً وخارجياً. لابد أن تكون لها علاقة بالمدرسة أو بأحد أفراد المدرسة كطلاب أو عاملين. Moving on to the next slide is the roles and responsibilities. Who are the people who are responsible for this? Starting, it is the school principal, the vice principal, the e-learning team, the IT support, the Senko, and the social worker. Now we all work together as one team to try to solve the problem, to look into what is the matter and to take the right steps and solve the problem. طبعا كما تم ذكره منذ قليل أن الأشخاص المعنيين في التعامل مع المشكلة مدير المدرسة ونائبه ومنسق الاحتياجات الخاصة والأخصائيين الاجتماعيين وفريق الدعم الفني.
Okay, the e-safety policy is referred in the school handbook. That is, the teachers are very aware of this through the school handbook. And we also provide training. Teachers receive training at the beginning of the year as to how to be able to deal with bullying and how to be able to identify bullying cases. طبعا بيتم تدريب العاملين بالمدرسة والمدرسين بالأخص المدرسين الجدد في بداية العام الدراسي على ماهية التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معه وكيفية التنبؤ بهذه الظاهرة. Moving on to the next slide is the e-safety education and awareness at Leiwa. Now at Leiwa School we have a program which is called PACE. Now the PACE means personal and community education. Now students at Leiwa School every week have one period of a PACE lesson. Now during this PACE lesson they have activities and they also have critical thinking to guide them as to how to make the right decisions and how to use ICT in a very safe manner and to be responsible students inside and outside the school. بيتم طبعا تدريب الطلاب وتقديم شرح للطلاب والتعريف بالتنمر الإلكتروني خلال حصص الحاسب الآلي وخلال حصص البث المباشر البيس، وهي طبعا اختصار لزيادة مهارات الطلاب الشخصية. بيتم التعريف بالتنمر الإلكتروني وكيفية التعرف عليه وكيفية التصدي له وتفادي حدوث التنمر الإلكتروني. طبعا بيتم ذلك أثناء أيضا الحصص الدراسية وأثناء طابور الصباح ومن خلال الأنشطة المختلفة اللي بيتلقاها الطالب وبيشارك فيها. Moving on to the next slide is a continuation of how the students are supported and how they understand the process in the school. Students are encouraged and are taught to be safe and responsible in using ICT. Example, they're taught inside the classes how to be able to use their mobile phones, their Chromebooks, their laptops inside the school and outside the school. Now they do have classes on this, and also rules of the ICT usage are posted in the IT labs and in main positions inside the school, so that this informs the students again and again. It reminds them of the safety policy and how to keep them safe from bullying. طبعا بيتم تشجيع الطلاب وعلى تبني طريقة صحيحة وتبني مسؤولية وتدعيم المسؤولية لدى الطالب في التعامل مع الأجهزة اللوحية والتنمر الإلكتروني خلال حصص الحاسب الآلي داخل المدرسة وخارج المدرسة. أيضا بيتم من خلال وضع منشورات خاصة باستخدام الأجهزة اللوحية والتنويه على القواعد والشروط لاستخدام الأجهزة اللوحية داخل الصفوف. بيتم تشجيع الطلاب على كيفية الاستخدام الصحيح للأجهزة. أيضا مع مراعاة أن يكون المدرس أو العامل أو الإداري الموجود بالمدرسة التصرف كقدوة للطالب في كيفية الاستخدام الصحيح للأجهزة اللوحية. Moving on to the next slide is the e-safety incident process outline. Now, for instance, if there is a bullying case that has been found in the school, whether it is a cyberbullying or whether it is a cyberbullying or it is a bullying case that is in the school, what is the protocol that we follow to ensure that the right action is taken? First, the device is removed. The device is removed from the student and the necessary apps are blocked so that it does not spread. After which, then the investigation starts. The social workers are involved, where the social workers start trying to find out and investigating into the matter by talking to the students. Now, the process can also be, if it is a mild incident of bullying or just an incident of something that is very minor, then maybe the social workers would give the student a verbal warning. There is a process, and based on that process, the action is taken. Now, if it is a more severe
case of bullying. In this case, then the social workers will sign an agreement with the student, and the parent of the student will be informed about this bullying case. طبعا طبقا لإجراءات المتبعة في لائحة السلوك الخاصة بالمدرسة أو خاصة بمجلس أبو ظبي للتعليم في التعامل مع جميع حالات سوء السلوك، وخاصة التنمر، وعلى الأخص التنمر الإلكتروني. في حالة الاشتباه أو حالة ضبط إحدى هذه المخالفات السلوكية بيتم تحفظ على الجهاز المستخدم، بيتم عمل حظر للموقع أو للمحتوى، بعد ذلك بيتم التحقيق في الأمر وأخذ العقوبة المناسبة طبقا للفعل. وطبعا طبقا للائحة السلوك بيتم التدرج في العقوبة على حسب قدر ومقدار هذا الفعل. تتدرج العقوبة من أول التواصل مع الطالب، التحذير الشفوي أو الكتابي، إلى التواصل مع أولياء الأمور والطلب الاجتماعي مع ولي الأمر، إلى أبعد من ذلك على حسب الفعل والعقوبة. Okay, now coming to, this is just a summary of the way that we solve the bullying cases in the school. Now I'm going to stop sharing my screen. The next part of the presentation is a very important videos and information that has been shared to us, needs to be shared to the parents. Now in this part of the presentation, it highlights the different types of cyberbullying and how can, as a parent, how can you prevent this? طبعا الآن وصلنا إلى نهاية العرض التقديمي الخاص بماهية التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل مع من جانب المدرسة، وسيتم مشاركة الآن 3 فيديوهات. الأول بيكون عن التنمر وتعريفه وأنواعه وكيفية التصدي له طبقا لتعريف مجلس أبو ظبي للتعليم للتنمر الإلكتروني. والفيديو الثاني بيكون عن كيفية تحكم الوالدين أو ولي الأمر في الأجهزة اللوحية وكيفية ضبطها للولد أو الطالب. والفيديو الثالث بيكون عن البرنامج الخاص بنينتندو للتعامل مع الألعاب الإلكترونية. Yeah, Ms. Deserie, if you can just allow to share. Ms. Deserie? But Mr. Mohammed, it is already, I can't, this thing is saying that you can share. It says that you can share. Because here disable to screen sharing. I don't know, Ms. Waji has with us, if maybe, yeah. Yeah, now it's okay, it's working now. And share computer sound. جميعنا يقضي وقتا طويلا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. نشارك، نتواصل، نتعلم وندرس، وأحيانا نلعب. التواصل عبر الوسائل الإلكترونية لا يختلف كثيرا عن التواصل في الحياة العادية، فجميعنا ملتزم بالاحترام وأدب التعامل مع الآخرين، ويرفض المضايقات والإيذاء بالكلام، الشائعات أو السخرية. إلا أنه وللأسف هنالك أشخاص يتعمدون أحيانا استهداف أشخاص عبر الإنترنت بإرسال تعليقات صحيحة أو خاطئة، أو مشاركة صورة للضحية بهدف الشتم أو الإذلال أو الابتزاز أو الترهيب أو المضايقة، وهذا ما يسمى بالتنمر الإلكتروني. يتمثل التنمر الإلكتروني بعدة صور وأشكال: إشعال فتيل الشجار عبر الوسائل الإلكترونية، المضايقات كإرسال رسائل بذيئة، تشويه السمعة، الاحتيال، التهديد وإفشاء الأسرار. ويمكن أن يحدث التنمر الإلكتروني من خلال المواقع الاجتماعية، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، الحسابات المزورة، الروابط الاحتيالية. قد يكون المستهدف من التنمر الإلكتروني طالب، معلم، أو أي شخص من العاملين في البيئة المدرسية. إذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتنمر الإلكتروني، لا تخف واتبع هذه الخطوات.
تجاهل الردود والرسائل المسيئة. قم بحظر الحسابات التي تسيء إليك. تحدث بشكل ودي، فربما يكون المتنمر في حاجة للفت انتباهه فقط. تحدث بشكل حازم في حال عدم توقف المتنمر. أبلغ ولا تتردد في طلب المساعدة من المعلم أو والديك. لنتعاون جميعا على مواجهة هذه الظاهرة وننشر التسامح في مجتمعنا معا نحو بيئة إلكترونية آمنة. أما الآن سيتم عرض فيديو تقديمي عن كيفية تحكم الآباء في الأجهزة اللوحية لأبنائهم. في ميزة مدة استخدام الجهاز سكرين تايم أعزائنا المتابعين تتيح لك عدة خصائص ممكن من خلالها تتحكم بأجهزة أبنائك، وأيضا تأخذ التقرير المفصل لطريقة استخدام أبنائك للجهاز. الدخول إلى الإعدادات أو settings، الذهاب إلى سكرين تايم أو مدة استخدام الجهاز. قم بتفعيل الخاصية ثم الضغط على متابعة أو continue. اختيار الخيار الثاني، هذا الآيفون لطفلي، This is my child's iPhone. في خاصية وقت التوقف أو الداون تايم يمكنك تعيين وقت البدء ووقت الانتهاء، ثم اختيار حدود التطبيق أو App Limits وإضافة حد أو Add Limit. يمكنك اختيار حزمة من البرامج التي ترغب بتحديد مدة استخدامها خلال اليوم، وتحديد المدة المسموح لاستخدامها ساعة أو ساعتان يوميا. وأخيرا العودة إلى القائمة الرئيسية والضغط على قيود المحتوى والخصوصية Content Privacy and Restrictions. قم بإنشاء كلمة السر أو باسكود الخاصة بولي الأمر. في هذه الخاصية بشكل عام ممكن أنك تحجب المحتوى الغير لائق عن أبنائك والسمح لهم بتحميل التطبيقات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية. مثال: الضغط على قيود المحتوى Content Restrictions ثم اختيار Apps أو التطبيقات واختيار الفئة العمرية المناسبة لأبنائكم. وآخر فيديو معنا النهاردة هيكون عن كيفية التحكم في الألعاب عن طريق برنامج نينتندو. بعدهم يلعبون؟ خلونا نسوي لوجين. ما زالت معاناة الآباء والأمهات مع إدمان أبنائهم للألعاب مستمرة، ومثل ما طرقنا لتفعيل خاصية التحكم الأبوي في iOS وأيضا في البلاي ستيشن 4، فهي الوقت أن نتكلم عن النينتندو سويتش. راح نشارككم اليوم خطوات تفعيل خاصية التحكم الأبوي في النينتندو سويتش. نينتندو سويتش طرح تطبيق التحكم الأبوي. يمكنكم من خلال هذا التطبيق تحديد الوقت المسموح باللعب لعيالكم، وفي حالة عدم التزام الطفل بالوقت المحدد يمكن للآباء توقيف اللعبة جبرا من خلال الضغط على Suspend Software. يمكنكم أيضا تحديد ساعة اللعب بحسب أيام الأسبوع، ويتم أيضا إرسال تقرير شهري بالمدة التي قضاها ابنك وأيضا نوع اللعبة اللي كان يلعبها. ويمكنك أيضا وضع قيود خاصة بعمر طفلك لتحديد نوعية الألعاب المناسبة لعمره. Well, dear parents, we have come to the end of this presentation. If you do have any questions, we are open to answer your questions. If you feel comfortable in typing in Arabic, the chat box is this. You could please put your questions in the chat box, and we are most happy to answer your questions. طبعا احنا كنا سعداء جدا بحضوركم اليوم. لو في اي اسئله ممكن تشاركوها معنا، او لو حابين ان انتم تكتبوا في صندوق المحادثه اتفضلوا الآن، وإحنا على استعداد للإجابة على الأسئلة. Well, I take it as there's no questions. So thank you very much. And I hope these videos and the presentation was helpful to you. And I hope the videos are helpful to keep your children safe and to be able to support your children if there is an incident of cyberbullying. طبعا نشكركم على حضور النهارده، ونتمنى ان تكون العرض التقديمي كان مفيد وكان مثمر. ولتلقي تعليقاتكم او اقتراحاتكم يرجى زياره الرابط الموجود في
صندوق المحادثة. سعدنا بلقائكم اليوم ونتمنى لكم يوم سعيد. Thank you, Ms. Deserie. Thank you very much, Mr. Mohammed.